हेलो सांग मैंने ओडिया व्याकरणर गोटे बहुत इंपोर्टाट टॉपिक जोटा कि हूँ रूढ़ी और लोकवाणी। निश्चित भाव में सबू परीक्षा ये प्रश्न आमको देखा मिले। तो आज भिडियो आम कि टॉप एमसीक्यूज बा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसी डिस्कसन करवा जहाँकि आपण मान परीक्षा पे निहाती इंपोर्टाट रहिबो। तो चलते आरंभ करवा आज भिडियो। तो प्रथम प्रश्नटी हूँ इच्छा अनुसार सुविधा मिलवा। इच्छा अनुसार सुविधा मिलवा ये जो प्रश्नर उत्तर हो कौन हो आमर जो चारिटी ऑप्शन अच्छी या भितर उत्तर हो घ ऑप्शन टी बिराड़ी कपाल को सिक्का छिंडिबा। बिराड़ी कपाल को सिक्का छिंडिबार अर्थ हूँ इच्छा अनुसार सुविधा मिलवा माने बिराड़ी कपाल को सिक्का छिंडिबाटा हूँ गोटे रूढ़ी। तार उत्तर हूँ इच्छा अनुसार सुविधा मिलवा यहाँ हूँ तार अर्थ। तापर प्रश्नटे हूँ अंटी छुरी तंटी काटे। अंटी छुरी तंटी काटे बहुत कमन प्रश्न एटा बहुत आड़े आपण मैंने शुणी थे। तो अंटी छुरी तंटी काटे हूँ कौन आत्मीय लोक शत्रुता आचरण करवा माने निज लोक शत्रु होगा। यहाँ हूँ तार उत्तर ख ऑप्शन टी ठीक हो। तापर साधना ही सिद्धिर जन यही अर्थ बुझाऊा लोकवाणी टी निर्णय कर माने यहाँ हूँ तार अर्थ। साधना ही सिद्धिर जनक हूँ अर्थ तार जो येटा लोकवाणीटा कौन हो तार लोकवाणी हो कष्ट कले कृष्ण मिले माने कष्ट कले कृष्ण मिले लोकवाणीर उत्तर हूँ साधना ही सिद्धिर जनक। तापर प्रश्नटी हूँ बहु अबांतर कथा कहवा। बहु अबांतर कथा कहवा आर अर्थ प्रकाश करथुवा रूढ़ीटी किए ना अर्थ प्रकाश करथुवा रूढ़ीटी हूँ कुहामुंडा कपिला। कुहामुंडा कपिला हूँ गोटे रूढ़ी तार अर्थ हूँ बहु अबांतर कथा कहवा माने जो कथार किसी मूल्य नथिबो से भला कथबार्ता करवा हूँ कुहामुंडा कपिला। तापर प्रश्नटी हूँ घुषुरी पेटरू मनीष जाति। घुषुरी पेटरू मनीष जाति ये जो रूढ़ीटा तार अर्थ कौन कहतु। रूढ़ीर अर्थ हूँ यहाँ आमर कौन हो खत गदारे पद्म फूल। जमी देखो घुषुरी पेटरू मनीष जाति यहाँ गोटे माने केमिति कथा यहाँ गोटे एक प्रकार असंभव कथा बा अति आश्चर्यजनक कथा। तो तार उत्तर भी से भाया हो खत गदारे पद्म फूल। खत गदारे पद्म फूल जमी खत गदाटा कौन गोटे अलिया जगह पद्म फूलटा बहुत आदर जिनस। तो अलिया गदारू गोटे आदर जिनस मिलवा सेटा हूँ घुषुरी पेटरू मनीष जाति। तापर प्रश्नटा हूँ जगिला घर भांगे नाही माने आम जो घर को जगिकी रखी से घर केबे भांगो ना माने यही अर्थर कह जाए। तो यार अर्थ हो कौन ना सब बेले सतर्क रहिले केबे विपद आसे ना माने आम जदि घर को जगिकी रहिबा आम घर प्रति कहीं विपद आसो ठीक सेमती माने सब जदि हम सतर्क रहिबा माने विपद माने विपद पूर्वर आम जदि सतर्क रही तो आम उपर विपद आसो बा कहीं तेणु यहाँ हो जगिला घर भांगे ना अर्थ हूँ सब बेले सतर्क रहिले विपद आसेनी ख ऑप्शन टी ठीक उत्तर। तापर प्रश्नटी हूँ कौन ना छाती फुलेई चलवा। छाती फुलेई चलवा उत्तर हो गर्व देखा माने गर्व करवा बा कौन सी जिनस देखई हवा जे मोर ये कथा अच्छी तो से अर्थ यहाँ कहुए गर्व देखा बा छाती फुलेई चलवा ग ऑप्शन टी ठीक उत्तर। तापर प्रश्नटी हूँ चषु कुटिबा। चषु कुटिबा अर्थ हूँ कौन ना बेकार परिश्रम करवा। जमी जो चषु आम चषु जदि कुटिबा से आमको कौन मिल आमर धान कुटिले से आमको चाउल मिल कि जब चषु को कुटिबा से मिल कौन माने यहाँ अଯଥା परिश्रम बा बेकार परिश्रम कहुए यहाँ क ऑप्शन टी ठीक उत्तर। तापर प्रश्नटी हूँ बिराड़ी छिंकिबा। बिराड़ी छिंकिबा यहाँ आम बहुत ग्रामांचल मानक बहुत शुणा भी मिले जो मैंने सब ग्रामांचल से जानी थे। बिराड़ी छिंकिबार अर्थ हूँ अनुकूल बिगड़ी जावा। अनुकूल बिगड़ी जावा बहुत साधारण कथा यहाँ आम समस्ते भी शुणी थे अनुकूल बिगड़ी जावा। तापर हूँ नाक बाल धरी उठ बस हेबा बा बस उठेबा। नाक बाल धरी बस उठेबा रूढ़ीर अर्थ हो कौन हो ना यार अर्थ हो अपमानित हेबा। अपमानित हेबा क ऑप्शन टी ठीक बाकी जहाँ अच्छे उत्तर सब भूल हो खाली क ऑप्शन टी अपमानित करवा। तापर प्रश्नटी अच्छी भेड़िकी देखाइबा। भेड़िकी देखाइबा ये जो रूढ़ीटा अच्छी तार उत्तर कौन हो ना भूलेइबा माने मु धर बारंबार जन पाखु गोटे कथा पाई जाऊँगी बा गोटे काम पाई जाऊँगी से मते भेड़िकी देखौची माने भूलौची आज नुह काली एमती नुह सेमती एमती कहीकि मते से खाली भूले दूची किंतु मोर से काम करूनी मते से भेड़िकी देखौची यही अर्थर कह जाए माने तार ऑप्शन टी ख ऑप्शन टी ठीक उत्तर भूलेइबा। तापर हूँ देह छड़ा ए रूढ़ीटी क्यों प्रकार जमी आप जानी रूढ़ी आमर दी प्रकार गोटे हूँ क्रियायुक्त रूढ़ी आ गोटे हूँ क्रियाहीन रूढ़ी। तेणु यही उत्तरटी हो प्रश्न ये उत्तरटी हो क्रियाहीन रूढ़ी माने ए रूढ़ी रे देह छड़ा भितर कौन सी क्रिया नाही। जमती सब आमर क्रियायुक्त बहुत ये भेड़िकी देखा
ଭିଡ଼ିକି ଦେଖେଇବା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ହେଇପାରିବ, କାହିଁକିନା ଦେଖେଇବା ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି କ୍ରିୟା ଅଛି ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଦେହ ଛଡ଼ାରେ କୌଣସି କ୍ରିୟା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଧରାକୁ ସରାମଣିବା। ଧରାକୁ ସରାମଣିବା ମାନେ କାହାକୁ ଖାତିର ନ କରିବା, କାହାକୁ ଖାତିର ନ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଧରାକୁ ସରାମଣିବା। ତାପରେ ହେଉଛି ନେଇ ଆଣି ଥୋଇବା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ନେଇ ଆଣି ଥୋଇବା। ନେଇ ଆଣି ଥୋଇବା ଏ ଯେଉଁ ରୂଢ଼ିର ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମ୍ଭାଳିବା କୌଶଳର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ମାନେ ସମ୍ଭାଳିକି ଗୋଟେ କୌଶଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କୌଶଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇବା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ମାଙ୍କଡ଼ ମାରିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ମାଙ୍କଡ଼ ମାରିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ ମାନେ ବଡ଼ ଲୋକର ଭୁଲ ନ ଧରିବା, ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ତାକୁ ଆଖି ପାଉନି, ସେଭଳିଆ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିଦିଆଯାଏ, ମାନେ ସେଭଳିଆ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରେ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ନଇଁକି ରହିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନା, କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ସେତେ ବାଟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି, ସେ ଲୋକର ବହୁତ ବାଟ ହାତ ଅଛି, ଏମିତି ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ। ତ ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ମାଙ୍କଡ଼ ମାରିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲ ନ ଧରିବା। ଖ ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପୋଡ଼ା ଘାରେ ଚୂନ ଛିଟା ଦେବା, ବା ଏଟାକୁ କଟା ଘାରେ ବି କୁହାଯାଏ, କଟା ଘା ବି କୁହାଯାଏ, କଟା ଘାରେ ବି ଚୂନ ଦେବା ବା ପୋଡ଼ା ଘାରେ ଚୂନ ଛିଟା ଦେବା ଏକା କଥା। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆଘାତ ଉପରେ ଆଘାତ, ମାନେ ପୋଡ଼ା ଘାରେ ଚୂନ ମାନେ ମୋ ଘାଟା ହେଇଛି, ଘା ତ ହେଇଛି ପୋଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଚୂନ ପକାଇଦେବି କି ଲୁଣ ପକାଇଦେବି, ସେ ତ ଆହୁରି ପୋଡ଼ିବ, ମାନେ ଆଘାତ ଉପରେ ଆଘାତ, ପୋଡ଼ା ଘା ତାପରେ ପୁଣି ଚୂନ, ମାନେ ଆଘାତ ଉପରେ ଆଘାତ। ଖ ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପାଣି ନ ଗଳିବା। ପାଣି ନ ଗଳିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ, ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଏତେ ଘନିଷ୍ଠ ଯେ ଏମିତି ଦୁଇ ଜଣ କି ତାଙ୍କ ମଝିରେ ପାଣି ବି ଗଳୁନି, ମାନେ ଏତେ ଘନିଷ୍ଠ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ମାନେ ପାଣି ଟିକେ ବି ଯିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ଘନିଷ୍ଠ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଠଠାଠି। ଠଠାଠି ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ବହୁତ ଆଡ଼େ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଏଇଟା ବି ଆମେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର ବି କରନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଠଠାଠିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ ଠଠାଠି, ମାନେ ତାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଠଠାଠି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର। ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଦରିଦ୍ରର ଚିନ୍ତା, ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ଚିନ୍ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦରିଦ୍ରର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର। ତାପରେ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥା ବାର ବାଜିବା। ଏଇଟା ତ ପୁରା ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନଟେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମୋ ଅବସ୍ଥା ବାର ବାଜିଗଲା, ମାନେ ଅବସ୍ଥା ବାର ବାଜିବା, ଅବସ୍ଥା ବାର ବାଜିବା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ହଇରାଣ ହେବା ବା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଅବସ୍ଥା ବାର ବାଜିବା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ନା ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କି ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ରୂଢ଼ି, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ରୂଢ଼ି, ଏଇଟା ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, କାହିଁକି ନା ବାର ବାଜିବା ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ରହିଛି, କ୍ରିୟା ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏଟାକୁ କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣିବା। ଏଇ ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତି ଚତୁର, ମାନେ ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ବି ପର ଗଣିଦେବା, ଅତି ଚତୁର। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଓଳିଆରୁ ପଡ଼ି ଗଜା। ଓଳିଆରୁ ପଡ଼ି ଗଜାର ବି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜନ୍ମରୁ ଚତୁର ବା ଅତି ଚତୁର, ସିଏ ବି ସେଇ ଏକା ଅର୍ଥରେ ବା ଜନ୍ମରୁ ଚତୁର, ଓଳିଆରୁ ପଡ଼ି ଗଜା। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମ୍ବ ଖିଆ ପିଲାକୁ ଟାକୁଆ ଯାଚିବା। ଆମ୍ବ ଖିଆ ପିଲାକୁ ଟାକୁଆ ଯାଚିବା ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଅର୍ଥ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖିବା, ମାନେ ଯିଏ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାର କିଞ୍ଚିତ୍ ଜିନିଷ ଜଣକୁ ଯାଚିବା ହେଲା। ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖାତା ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଜଣକୁ ଫର୍ଦ୍ଦେ କାଗଜ ମୋତେ ଯାଚିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ମୋ ପାଖରେ ତ ପୁରା ଖାତାଟା ଅଛି, ତୁ ଫର୍ଦ୍ଦେ କାଗଜ କ'ଣ ଦେଉଛୁ ମୋତେ, ମାନେ ଏଇ ଅର୍ଥରେ, ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ଯାଚିବା, ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇବା। ଅପସନ୍ ଖ ହେଉଛି ଠିକ୍, ବାକି ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି ସେସବୁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ ନାରାୟଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ମଧ୍ୟମ ନାରାୟଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଷ୍ଟ ଉପରେ ପୁଣି କଷ୍ଟ, କଷ୍ଟ ଉପରେ ପୁଣି କଷ୍ଟ। କ ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ତେଲ ଲଗେଇବା। ତେଲ ଲଗେଇବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ବା ଉନ୍ନତର ଉନ୍ନତି, ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନା ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, ତେଲ ଲଗେଇବା ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଲୋକର ଆହୁରି ଆମେ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିକି, ମାନେ ତା ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ପୁଣି ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଉନ୍ନତର ଉନ୍ନତି। ଏଟା ହେଉଛି କ ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍, ତେଲ ଲଗେଇବା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଚାରି ଚକ୍ଷୁ ହେବା। ଚାରି ଚକ୍ଷୁ ହେବା, ଚାରି ଚକ୍ଷୁ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖା ହେବା, ମାନେ ଯେମିତି ଦୁଇ ଜଣ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଲେ,
ଜଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ଆଖି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ଆଖି। ଆଜି ଆମେ ଚାରି ଚକ୍ଷୁ ହେଲୁ ମାନେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହେଲୁ ବା ଦେଖା ହେଲୁ, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଚାରି ଚକ୍ଷୁ ହେବା। ସେଇଟା ହେଉଛି କ ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଖଣ୍ଡା ଧାରରେ ବାଟ ଚାଲିବା। ଖଣ୍ଡା ଧାରରେ ବାଟ ଚାଲିବାର ଇଏ ହେଉଛି ଅତି ସାବଧାନ ହେଇ ଚଳିବା। ମାନେ ଖଣ୍ଡାର ଧାରରେ ଯଦି ମୁଁ ଚାଲିବି ଏପଟୁ ଗଳି ପଡ଼ିବି ଏପଟୁ, କାହିଁକିନା ଗଳି ପଡ଼ିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାହିଁକିନା ଖଣ୍ଡାର ଧାରଟା ବହୁତ ସରୁ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଟା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅତି ସାବଧାନ ହେଇ ଚଳିବା, ଆମେ ଟିକେ ହୁସିଆର ହେଇ ନ ଚଳିଲେ ଆମେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ଖ ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଗୋଡ଼ ହାତ ନ ପାଇବା। ଗୋଡ଼ ହାତ ନ ପାଇବା ମାନେ କଳନା କରି ନ ପାରିବା, ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଥଳକୂଳ ପାଉନି, ମୁଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ପାଉନି, ମାନେ ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ କଳନା କରି ନ ପାରିବା। ତାପରେ ହେଉଛି କଂସାରୀ ଘରର ପାରା। ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ସମୟ ଶୁଣିଥିବ, କଂସାରୀ ଘରର ପାରାକୁ କୁଲା ଢାଉଁ ଢାଉଁ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ବହୁତ ସାଧାରଣ କଥାଟି ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ଶୁଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। କଂସାରୀ ଘରର ପାରା, କଂସାରୀ ଘରର ପାରା ଏଇଟା ହେଉଛି ନା କୌଣସି କଥାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ମାନେ ମୁଁ ତ କଂସାରୀ ଘରର ପାରା ମାନେ ଘରେ କଂସା ଢାଉଁ ଢାଉଁ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଛି, ମୋତେ କୁଲା ବାଡ଼େଇଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଡରିବି କି? ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘଟଣାରେ ମୁଁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ପୁରା। କଂସାରୀ ଘରର ପାରା ମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ଖ ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଆଶା ଭରସା। ଆଶା ଭରସା ହେଉଛି ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଏକମାତ୍ର ସହାୟ। ମାନେ ତୁ ଏକା ମୋ ସାହା ଭରସା, ସାହା ଭରସା ନୁହଁ ତ କହିଥିଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଶା ଭରସା। ତ ଆଶା ଭରସା ମାନେ ଏକମାତ୍ର ସହାୟ, ମାନେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏକମାତ୍ର ସହାୟ। ତାପରେ ହେଉଛି ହାଟରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିବା। ଏଇଟା ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ବି ଶୁଣିଥିବେ, ଏଇଟା ଆମେ ବି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କାହାକୁ ଅଜଣା ନ ରହିବା, ମାନେ କଥା ତ ହାଟରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିଲାଣି, ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ଲୁଚଉଛୁ, ମାନେ ଏ କଥାଟି ଆଉ କାହାକୁ ଅଜଣା ନାହିଁ। ଖ ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ହେଉଛି ଆଗତ ଚଢ଼େଇକୁ ବେସର ବଟା। ଆଗତ ଚଢ଼େଇକି ବେସର ବଟା ହେଉଛି ରୋଜଗାର ନ ହେଉଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚର ଯୋଜନା। ମାନେ ଆଗତ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଚଢ଼େଇ ମରା ହେଇକି ଆସିବ ଆମେ ଖାଇବା, ତ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଆଗରୁ କ'ଣ କଲା ବେସର ଫେସର ବାଟିକି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ଚଢ଼େଇ ଆସିବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଚଢ଼େଇ ଆସିବ କି ନ ଆସିବ ସେମିତି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବେସରଟା ବାଟିକି ମୁଁ ରଖିଦେଲି। ଠିକ୍ ସେମିତି ମାନେ ରୋଜଗାର ନ ହେଉଣୁ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚର ଯୋଜନା କଲି, ମୁଁ ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ସେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ମୁଁ ରୋଜଗାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ, ଆଗତ ଚଢ଼େଇକୁ ବେସର ବଟା। ତାପରେ ହେଉଛି ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା। ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ। ମୁଁ ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ଯେମିତି ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଖ ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ଦେହ ଲଗା। ଦେହ ଲଗା ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ। ସେ ମୋର ଦେହ ଲଗା, ସେ ଲୋକଟି ମୋର ଦେହ ଲଗା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମୋର ଦେହ ଲଗା, ମାନେ ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛି। ତାପରେ ହେଉଛି କପାଳ ଲିଖନ। କପାଳ ଲିଖନ ବହୁତ ମାନେ ସିଧା କଥାଟି, ଆମେ ବି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ ଫଳ। କପାଳ ଲିଖନ କିଏ କରିବା ମାନେ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଯାହା ଅଛି ମୋତେ ସେଇଆ ମିଳିବ, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ଚଳୁ କରିବା। ଚଳୁ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆତ୍ମସାତ କରିବା ବା ମାନେ ଗ୍ରାସ କରିବା। ଗ୍ରାସ ତ ଏ ଅର୍ଥରେ ହେବନି, ମାନେ ଯେମିତିକି ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଆତ୍ମସାତ କରିଦେଲି, ହରିଲୁଟ୍ କରିନେଲି, ଲୁଟି ନେଲି ବା ଯେଉଁ ହଡ଼ପ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଚଳୁ କରିବା। ତାପରେ ହେଉଛି ଅକଲ ଶିଖେଇବା। ଅକଲ ଶିଖେଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ତାପରେ ହେଉଛି ଅତି ପୁରୁଣା। ଅତି ପୁରୁଣାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସିଆ କାଳର ମସିଆ। ଅତି ପୁରୁଣା ହେଉଛି ଅର୍ଥ, ଅସିଆ କାଳର ମସିଆ ହେଉଛି ତାର ଇଏଟା, ରୂଢ଼ିଟା। ଖ ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ଢୋକେ ପି ଦଣ୍ଡେଜି। ଢୋକେ ପି ଦଣ୍ଡେଜି ଏର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବଞ୍ଚି ରହିବା। କଷ୍ଟେ ମାନେ ଢୋକେ ପି ଦଣ୍ଡେଜି ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ଯଦି ଢୋକେ ପିଇବି ତା ଦେହରେ କ'ଣ ମୋ ଶୋଷ ମରିବ କି ମରିବନି। ଦଣ୍ଡେଜି ମାନେ ଦଣ୍ଡେ ମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ସିଏ ଜିଇବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ କି? ଠିକ୍ ସେମିତି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବଞ୍ଚି ରହିବା। ତାପରେ ହେଉଛି କପାଳ ଫିଟିବା। କପାଳ ଫିଟିବାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତାର ହେଉଛି ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବା, ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବା। ଅଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଲ। ଅଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଲ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ମାନେ ଜଣେ ଅଦା ବେପାରୀ, ସିଏ କେଉଁ ସ୍ତରର ଲୋକ ହେଇଥିବ, ସିଏ ଯଦି ଗୋଟେ କହିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାହାଜର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଯିବି, ତ ସେଇଟା କେବେ ବି ସମାନ ହେଇପାରିବନି। ଅଦା ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ଅଦା ବେପାରୀ ଜଣେ କେବେ ଜାହାଜ ଯେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟକୁ ଯିବ, ସେଇଟା ତା ସ୍ତରର କାମ ନୁହେଁ। ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ ସେଇଟାକୁ କହିବା କ'ଣ ନା ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା।
ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ବା ଅଧା ବେପାରର ଜାହାଜ ମୂଲ। ତାପରେ ହେଉଛି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା, ବହୁତ ଅତି ସାଧାରଣ କଥାଟି ଆମେ ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଛଳନା, କୁମ୍ଭୀରର କାନ୍ଦଣା ବା ଛଳନା। ବା ତାପରେ ହେଉଛି କର ଛଡ଼ା ଦେବା, କର ଛଡ଼ା ଦେବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେବା, ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେବା। ତାପରେ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ାକୁ କୁହାଯାଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ହେଉଛି ବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା, ବାଟ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉପେକ୍ଷା କରିବା, ମାନେ ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ମୋ ବାଟ ଭାଙ୍ଗିଲା ମାନେ ମୋତେ ଆସିକି ବିରୋଧ କର, ହେଇ ଧରାଯାଉ ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବ ମୋତେ ଆସି କହିବ ହେଇରେ ଦେଖ ସିଏ ନା ଏଇଆ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା ମାନେ ଉପେକ୍ଷା କରିବା, କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ନ ଦେବା, ବା ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋତେ ସେଟାକୁ ସେଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଥଟ୍ଟା କରିବା, ଉପେକ୍ଷା କରିବା, ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉପେକ୍ଷା କରିବା। ଖ ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା, ଯେମିତି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲେ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଖୁଣ୍ଟା ଦେବା, ଖୁଣ୍ଟା ଦେବା ବି ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିନ୍ଦା କରିବା, ନିନ୍ଦା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିନ୍ଦା ଦେବା ବା ନିନ୍ଦା କରିବା, ବାକି କୌଣସି ଅପସନ୍ ହେବନି, ନିନ୍ଦା ଦେବା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରୂଢ଼ି ଆଉ ଲୋକବାଣୀର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।